ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਯਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਯਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਯਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਯਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਅਣਮੜਿਆ ਅਣਮੜਿਆ ਚਮੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਬਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਢੋਲ, ਅਣਮੜਿਆ ਢੋਲ ਡਗ ਡਗ ਕਰਦਾ, ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ, ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ, ਅਣਮੜਿਆ
बिन सावन कन हर गाजे। 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 गड़ 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 बदल गरजदे सौण तो बिना। बिन सावण कन हर गाजे। 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 है दुनिया एक ये भी बादल बिन बरखा होई। बादल बिन बरखा होई। बादल बिन बरखा होई। बादल बिन बरखा होई। यह तत निचोड़ है निचोड़ रस। यह तत विचारे कोई। यह तत विचारे कोई। यह तत विचार कोई। यह तत विचार कोई। वाहेगुरु जी सुकावटाल गुर सेविए। अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण। दुख जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। हिक सेवी हिक सम्मला। हर एक सपह अरदास। नाम वखर तन संजया। नानक सच्ची रास। हिक सेवी हिक सम्मला। हर एक सपह अरदास। नाम वखर तन संजया। नानक सच्ची रास। जुग जुग अटाल गुर का बचन अटाल अविनाशी। चवर छतर तखत दे मालक। तखत बैठा अर्जन गुरु। सतगुर का खिवै चंदोआ। तखतै राजा सो बह। जे तखतै लायक कोई। सब दे सांझे सब दे प्यारे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु की अति प्यारी अति सम्मान योग
साध संगत जियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आनंदपुर साहिब दी पावन धरती, कलगियां वाले प्रीतम सरवंश गानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज अपनी मौज विच एक दिन साहिब ने वचन किया, कोई ऐसा सिख जिहड़ा सानू सारा गुरु ग्रंथ साहिब जी घोड़े ते जदों असीं सवार होइए इन्ने समय विच सुना देवे। संगत हैरान बई इन्ने शब्द ने महाराज जी दे, हज़ारां दी तादाद है, छंत ने सलोक ने। ते महाराज कहते जदों मैं घोड़े ते सवार होवां जिन्ना क समा लगदा है, इन्ने क समय विच मैनूं कोई सिख पूरा गुरु ग्रंथ साहिब सुना देवे ते उहदे ते बड़ियां रहमतां करूं। एक सिख ने अर्ज की, महाराज जो हुक्म तुहाडा रहमत तुसां करनी। सिख हैरान भी इन्ने समझ किवें सुनाऊ। सतगुरु कहते करिए शुरू। आख्या हाँ महाराज। गुरु कहते लो घोड़ा मंगाओ। काठी पई हुई घोड़ा आया। सतगुरु कहते लो भाई संगतो, ये सिख मेरा मैनू पूरा गुरु ग्रंथ साहिब सुनावेगा। जितना समा मैनू घोड़े ते चढ़न नूं लगना इतने समय विच। सिख ने हाथ जोड़े, महाराज साहिब ने रहमत की। घोड़े ते सवार होण लगे जदों ते सिख ने उचारण किया, एक ओंकार। सतगुरु घोड़े ते बैठ गए। मुबारक चरण रकाब विच रखण लगे ने। सिख ने अगों उचारण किया, सतगुर प्रसाद। महाराज साहिब कहते बस सुना दिता सारा ग्रंथ साहिब जी। संगतां कहदियां महाराज ये सारा ग्रंथ साहिब है, ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब सुनाए ने। गुरु कलगीधर पातशाह कहते हाँ गुरु ग्रंथ साहिब इन्ना ही है बस। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिखो तत् है, सार है, इन्ना ही है बस। परमात्मा एक है, सर्वदा प्रकाशक, उत्पत्ति पालना लैता करन वाला दाता परमेश्वर एक है, दो नहीं। रब की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति सतगुरां की कृपा तो बिना नहीं होती। परमेश्वर एक है, पैदा करन वाला, पालन वाला ते मारन वाला। और दूसरी गल, उस एक ओंकार जी की प्राप्ति उदों तक नहीं हुंदी जदों तक गुरु का प्रसाद ना वरते।
ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਛਛੋ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਛੰਤ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਮਜ਼। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਚੋੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਕਰੋ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ आहे, ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ। ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਵਿਆਪ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ। ਅਨੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ। ਏਕੋ ਕਬਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਨੇਕ ਵਿਸਥਾਰ
ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾਸ਼ਤ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਤ ਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਇੱਕ ਸੰਮਲ, ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਾਂ ਸੇਵਨਾ ਕਰਾਂ। हे ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਇੱਕ ਸੰਮਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਤੀਆ 6 2 ਚੌਕੇ 8 ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਫਿਰ ਦਮ ਦਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਫਿਰ 2 ਦੂਣੀ 4 ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਸ, ਸਪੀਚ ਲੈਸ, ਵਰਡ ਲੈਸ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੋਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਕੁਝ ਬੀਟ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਠੱਗ ਦੇ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ, ਚੋਰ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਣਾਈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪੇ ਸੁਣਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਕਚੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਆਵਾਜ਼? ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੀਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਮਗਜ। ਕੋਈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਸੇਵੀ ਹਿੱਕ ਸੰਭਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਚੇਤੇ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਹਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 4 ਅੱਖਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ, ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੱਸਾ। ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ। ਐੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਖਾ, ਰਖਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਹੋ ਦਮ ਦਮ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਓਟ, ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇੱਕ ਹਰ ਕੀ ਓਟ ਮੈਂ ਆਸ, ਕਿਆ ਦੀਨ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦੇਣਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਗਮ ਹੈ,
मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वो महाराज कहते जिस मानुख पह करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। वो तो अपने दुखों का भरिया होया, किस पह खोलू गंठड़ी। ये जी पंड मैं चुकी फिरदा दुखों की मालका, तेरे तो बिना किहदे अगे खोला। ये महाराज जी मैं खोल भी दिती ना पंड, इन्हां लोकां ने खेरू खेरू कर देना, तूंबा तूंबा उड़ा देना, मेरे दुखों की पंड का मजाक बना देना, प्रोपो गंढा कर देना। पर तू तो पढ़दे कज है, किन्नियां पंडां तेरे कोल दुनिया खोलदी है, सब दियां पंडां नूं कज के रखदा तू। एडा विशाल हृदय तेरा कि मेरे दाता, फिर मैं किसे अगे क्यों अरदास करा। तेरे तो बिना मेरा ते मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मेरा ते दुख ते सुख तेरे कोल है। मेरे साइया, मेरे दातिया, मेरे मौला, मेरे वाहे गुरु, मेरे गॉड, मेरे राम, मेरे सतगुरु जी, हर इकस पह अरदास। नाम वखर तन संचय, नाम रूपी वखर, ये नाम रूपी धन असी तेरी कृपा सदका मालका संचना कीता, इकत्तर कीता, इकट्ठा कीता, जमा कीता अपने हृदय रूपी घर विच। नानक सच्ची रास, ये नानक यही सच्ची पूंजी है, ये सच्ची पूंजी है। परमेश्वर का नाम इथे भी निवेगा कि उथे भी निवेगा। दातिया तू बड़ा महान है, ये मालिक जी खुदा खैर करे, किसे ते समा ना आवे ऐसा। हस्पताल विच बंदा पिया, उन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का 700 रुपये का मिलता है हस्पताल चों, 700 रुपये का। तू किड्डा दयालु है, किड्डा कृपालु है। 3 सिलेंडर रोज दे हर मनुख नूं दिन्ने ऑक्सीजन दे तू। एक मनुख पूरे दिन विच कितनी ऑक्सीजन लैंदा है जी? 3 सिलेंडर दे बराबर। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का 700 रुपये का, 2100 रुपये की ऑक्सीजन फ्री मिलती है तेरे भंडारे विचों। ते साल की कितनी होगी महाराज? गिनती करिए 7,66,500 रुपये की ऑक्सीजन है। हर मनुख नूं तू दे रहे हैं फ्री विच, फ्री च बन रहे हैं। ये साह ने जोड़े 7,66,500 रुपये की ऑक्सीजन हर मनुख एक साल में लैंदा। जे उन्होंने मुल लैनी पवे तो मान लो एक मनुख की उम्र 65 वरे की है। 65 सालों एक मनुख किन्ने दी ऑक्सीजन लैंदा है जी? जे उन्होंने मुल लैनी पवे 5 करोड़ रुपया बनता है। 5 करोड़ की ऑक्सीजन फ्री, सारा कुछ फ्री, हवा फ्री, पानी फ्री, रहन नूं धरती फ्री। वाह दातिया, वाह मेरे कृपालु दयालु सतगुरु, ये मेरे वाहे गुरु। ताते मेरी अरदास तेरे चरना विच है, हर एक सपह अरदास ते तेरा नाम सच्ची पूंजी है। 5 करोड़ दे के भी ऑक्सीजन नहीं मिलती जिहड़ी तू फ्री वंडी जाने।
ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਮਰੀਜ਼ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਤਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸੱਚੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਬੇਅੰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਬੇਅੰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ ਨੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਹਾ ਕਿਉ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਆਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਹ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਤਿਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਆਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਲਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਣਾਣਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚੋਜ ਹਨ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਸਭ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਸਭ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਹਚਲ ਤੁਧ ਥੇ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 20 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਓ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।